नमस्कार बंधुगण आम चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। सबुठारु बड़ भक्त किए? वीडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण मानकु मोर अनुरोध वीडियो को गोटे लाइक एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। चलंतु जानिबा। देवर्षि नारदंक मनरे पुणी थरे गर्व सृष्टि हैला जे से भगवान विष्णुंकर सबुठारु बड़ भक्त। से भाविबाकु लागिले मु दिन राति भगवान विष्णुंकर प्रशंसा गुणगान करे, तेबे यही दुनिया रे मो अपेक्षा किए बड़ भक्त होई परिबो। किंतु मु जाने नाही श्रीहरि मते यही परी भावन्ते कि नाही। यह भावी नारद क्षीर समुद्र रे भगवान विष्णुंक निकट रे पहुंची तांकु अभिवादन जणाइले। विष्णु नारदंकु कहिले, नारद आस, मते कुह तुमे कौन पाई आसिल? नारद कहिले, प्रभु मु तुमको गोटे कथा पचारिबाकु आसिछि। भगवान विष्णु कहिले, मु जाने तुम मनरे कौन अछि नारद, तथापि मु तुम पाटिरु सुनिबाकु चाहुछि। नारद कहिले, हे भगवान, मु मो जीवन सारा प्रत्येक मुहूर्त रे तुमर प्रशंसा गुणगान करी आसुछि। मु केवल तुम विषय रे भाबुछि। दयाकरी मते कुह, दुनिया रे तुमर अन्य भक्त अछंती कि जिए मो ठारू बड़? भगवान विष्णु पूर्वरु बुझी सारी थिले जे नारद तांको भक्ति पाई गर्वित। तांको मनरे तांको कथा लुचेई से कहिले, नारद, यही प्रश्न पाई तुमे मो सहित मृत्यु दुनिया को आसिबाकु पड़िबो। नारद कहिले, ठीक अछि प्रभु, मु मूर्ति जगत को जिबाकु प्रस्तुत। भगवान विष्णु नारदंक सह मर्त्यलोक को चली गले। पृथ्वी रे पहुँचीबा परे दुहे कृषकंक छद्मवेश धरी एक गाँ पाखरे निर्मित कुटीर आड़कू गले। विष्णु कहिले, नारद, मोर जड़े महान भक्त एठारे यही कुटीर रे रुहंती। नारद कहिले, मु भाबुछि मो ठारू अधिक भक्ति कौन करंती कि? से मध्य मो भली तुम प्रति ध्यान दियंती कि? विष्णु कहिले, आस, तुमे निजे ही सबु किछि जानि परिबो। विष्णु नारदंकु कुटीर आड़कू जिबा पाई डाकिले। सेतेबेले कृषक निज गाई को कुटीर बाहरे बांधी देउथिले। तांको पाटिरु हरि हरि गोविंदंक स्वर बाहारुथिला। विष्णु जणे कृषक रूप धारण करी तांको निकट को जाई नारायण नारायण कहिथिले। सेतेबेले कृषक भद्र स्वर रे पचारिले, भद्रलोक, आपण केउठारु आसिछंती? जदि मो पाई आपणकर कोनोसी सेवा अछि दयाकरी मते जणांतु। भगवान विष्णु कहिले, आमे सहर को जाउछु, किंतु संध्या आरंभ हेई जाउछि। जंगल रे बणुआ जंतुर भय अछि, तेणु आमे राति सारा आश्रय नेबाकू चाहुछु। कृषक खुशी रे कहिला, मो कुड़िया रे आपण मानकू स्वागत करुछि। भगवान मते तुमर सेवा करिवार सुजोग देइथिबारु यह एक बड़ आशीर्वाद अटे। चाषी भीतर को जाई तांको पत्नी को कहिला, देवी दुई जन अतिथि आसिछंती। कृषकंग पत्नी सेही समय रे निज पिला मानकू खाद्य परसु थिले। धीरे धीरे हांडी को देखाई से कहिला, घरे केवल अटा अछि एवं एही पिला माने अधिक खाद्य मागुछंती। चाषी कहिला, किसी असुविधा नाही, आमे अतिथि मानकू पूर्ण भोजन जगाइबु। कांजी प्रस्तुत कर एवं आजी पिला मानकू पीबाकू दियो। नारद एवं भगवान विष्णु सेमानकर संपूर्ण वार्तालाप शुणुथिले। कृषक निज पई रंधा जाइथिबा खाद्य आनी भगवान विष्णु एवं नारदंकू परसी थिले। तापरे नारद भाबिबा आरंभ कले, यही सरल गृहस्थ किपरि
ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀହରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ମୋର ପେଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କୃଷକ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବାକି ଅଛି କି? ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଞ୍ଜି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, କେବଳ ତାହା ବାକି ଅଛି। କୃଷକ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧାଯାଇଥିବା କାଞ୍ଜି ଆଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପିଇଥିଲେ। କୃଷକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭୋକିଲା ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭୋକିଲା ପିଲାମାନେ ମାଙ୍କ କୋଳକୁ ଧରି କହିଲେ, ମା, ଆମେ ଶୋଇପାରୁ ନାହୁଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକିଲା। ବାପା କାହିଁକି ସେହି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ କାଞ୍ଜି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ? କୃଷକ ଶିଶୁଟିର ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି କହିଲା, ଅତିଥିଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସଦୃଶ। ଛଦ୍ମବେଶୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ନାରଦ ବାହାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ନାରଦ ଶୁଣୁଛ? କୃଷକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ନାରଦ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା ତ କିଛି ନୁହେଁ। ଅନେକ ଦିନ ଭୋକରେ ରହି ମୁଁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିଛି। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୃଷକ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ହରି, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନରେ ରୁହ। ଏହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଉଭୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଏହା ହରିଙ୍କଠାରୁ ଏକ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ସେ ଜଗତର ରକ୍ଷକ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ରାତିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବ ଏଠାରେ ରୁହ। ମୁଁ କ୍ଷେତକୁ ଯାଉଛି। କୃଷକ ବେଶଧାରୀ ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ନାରଦଙ୍କୁ କୃଷକ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ନେଇଗଲେ। କୃଷକ କହିଲା, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର କାମ କରିବି। ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ହରି। ନାରଦ କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କର। କୃଷକ କହିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇଥାଏ। ନାରଦ କୃଷକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କେତେଥର ସ୍ମରଣ କର? କୃଷକ କହିଲା, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ସମୟରେ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ବି କାମରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ନାରଦଙ୍କୁ କୃଷକ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନାରଦ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ସ୍ୱରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଦେଖୁଛ ପ୍ରଭୁ, ସେ ତୁମକୁ କେବଳ 2 ଥର ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନେ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରେ। ତଥାପି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛ। ନାରଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀହରି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାର କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତେଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ହାଣ୍ଡି ଭର୍ତ୍ତି କରି ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ନାରଦ, ଏହାକୁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖ ଏବଂ ତୁମ ହାତକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଆଗ ପାହାଡ଼କୁ ନେଇଯାଅ। ମନେ ରଖ ଯେ ଏହି ହାଣ୍ଡିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ତେଲର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନାରଦ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହା କହି ନାରଦ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ
ରଖି ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ନାରଦ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇ ଫେରିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଫେରି ଆସିଛ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ ଫେରିବା ସମୟରେ ମୋତେ କେତେଥର ସ୍ମରଣ କରିଛ? ନାରଦ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଥରେ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ତେଲ ଏବଂ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଥିଲା। ଶ୍ରୀହରି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେହି କୃଷକଟି ଦିନସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ 2-4 ଥର ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ମୋତେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଲ ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନାରଦଙ୍କ ଦିବ୍ୟଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା। ସେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।